கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்க்கலாம். ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋಣ. கிருபையில் ஐஸ்வர்யமுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த அருமையான இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನನಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಈ ಸುಂದರವಾದ ಜಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ஆண்டவரே, வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ದೇವರೇ, ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ஒரு ஆவலோடு கூட வந்திருக்கிறார்கள் சுவாமி. ಒಂದು ಬಯಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. எங்களை மூடி மரத்தினை மாத்திரம் வெளிப்படும். ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳು. இயேசுவின் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. பிரியமானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை உங்களை யாவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. இந்த காலங்களிலே பார்க்கும்போது, ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ அநேக இடங்களில் யுத்தங்கள் செய்திகளும் நான் கேள்விப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ஆப்பிரிக்க தேசங்களாக இருக்கலாம், ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கலாம், ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, மிடில் ஈஸ்டில், ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, இன்னும் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்களில் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி நிறைய சண்டைகள் ஆரம்பித்திருக்கு. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறதுனால அது மோதல்கள் அதிகமாக கொண்டே இருக்கிறது. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕವಾದ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ஆனால் வேதமும் சொல்லுகிறது கடைசி காலத்தில் இவை எல்லாம் நடக்கும் என்று. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕೊನೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. அது மாத்திரமல்ல, குடும்பங்களிலும் அநேக பிரச்சனைகளை, சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகளை ஜனங்கள் சந்தித்து வருகிறார்கள். ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சமாதானமாய் வாழ்கிறவர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள். ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತವರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. பல போராட்டங்களில் ஜீவிக்கிற மக்கள் தான் அதிகமாக காணப்பட்டு கொண்டு ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஏன்னா முடிவே இல்லை அதுக்கு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. நிறைய போராட்டங்கள் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை, ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ತುಂಬಿದಂತ ಜೀವಿತ. என்னன்னா என்ன எப்படி யார் எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னே தெரியல. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சின்ன பசங்களுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா அவன் யோசனையே வேற மாதிரி இருக்குது. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಯೋಚಿಸುವಂತ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. பெற்றோர்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ಅದು ಎತ್ತಂತವರಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆದಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. எப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள்? ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ? சிந்தைகளில் என்னதான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ஏன்னா சிந்தைகளை ஓடுறது தான் அது சண்டையாக மாறி பலவிதமான போராட்டங்களே கொடுக்கிறது. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೋದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ. போராட்டங்களே இல்லாத வாழ்க்கை இல்லை. ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿತವೇ ಇಲ್ಲ. ஆனால் நாம் கேள்விப்படுகிற காரியங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. ಆದರೆ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಪಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, இதில் எல்லாவற்றையும் காரணம் சிந்தையில் ஏற்படுகிற சில விதமான விபரீதமான காரியங்கள் தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்குது. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಪರೀತವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்பனா அந்த சிந்தையில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியமாக காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ಆ ಯೋಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பவுல் என்ன சொல்றாருன்னா, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? 1 ಕೊರಿಂಥಿಯர் எழுதின நிருபம் 2 அதிகாரம் 16 ವಚನத்தை ನಾವು ವಾಸಿக்கும் போது, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ, ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವವನಾರು ಎಂದು ಬರೆದದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ದೊರಕಿತು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு போதிக்கத்தக்கதாக அவருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார்? எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது என்று சொல்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய சிந்தையை அறிவதற்கு நமக்கு யாருக்கும் எந்த விதமான ஒரு ஞானம் கூட உதிக்காது என்று வேதம் சொல்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆனால் எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது என்று. ಆದರೆ ನಮಗಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ஏனென்றால் மனுஷர்களுக்கு சிந்தைகளில எங்களில் வெற்றி பெற முடியாது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆனால் கிறிஸ்துவின் சிந்தை எங்களுக்கு இருக்கிறபடினால நாங்கள் எல்லா போராட்டங்களும் எங்களுக்கு விரோதமாக எழுகிற எல்லா காரியத்தையும் நாங்கள் சிறப்பாக நாங்கள் செயல்படுத்துகிறோம் என்று சொல்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಯ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, பிதாவின் சித்தத்தை நாம் சிந்தையை நாம் பார்க்கும்போது
ஆண்டவருடைய சித்தத்தை சிந்தையை அறிந்து கொள்ளும்போது ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ஆதியாகமத்தில் 1ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, இட் இஸ் எ கிரியேட்டிவ் மைண்ட் செட். ஏன்னா அவருக்கு எல்லாவற்றையும் உருவாக்குறதுக்கே ஒரு சிந்தையாக இருந்தது. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತದ್ದೇ ಆತನ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. வெறுமையா இருந்த ஒரு இடத்துல ಅಲ್ಲಿ ಬರಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ எல்லாவற்றையும் தேவன் உருவாக்குகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அது எதை குறிக்கிறது என்றால் ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ அவருடைய ಎಂಬುದಾಗಿರುವುದಾದರೆ, சிந்தையில இருந்த காரியங்கள் ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆಲೋಚನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು எதையாவது உருவாக்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும். ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. அதுதான் ஆளுடைய சிந்தையில காணப்பட்டது பிரியமானவர்களே. ಅದೇ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ. அந்த சிந்தனையில உண்டாகிறது தான் வானமும் பூமியும் சகல விதமான நட்சத்திரங்களும் பல விதமான காரியங்கள் ಆ உருவாக்கப்பட்டது. ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದಂತದೇ ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಟಾದವು. தேவனுடைய சிந்தையில உருவாகிறது எல்லாமே பல காரியங்களை உருவாக்குறதா இருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. அதுல எந்த விதமான முரண்பாடுகளும் கிடையாது. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. அது எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாகவே என்று ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. மனிதர்களுக்காகவே எல்லாவற்றையும் தேவன் உருவாக்குகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. பாருங்க, அந்த சிந்தையில என்ன ஒரு அது பார்க்கறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு யாரால முடியாது. ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. சூரியனை உருவாக்குறதா இருக்கட்டும், ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, நட்சத்திரங்களை இருக்கட்டும், ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. அது எப்படியெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சிந்தையில உருவானதா அதெல்லாம் அப்படி எல்லாத்தையும் ஒரு வார்த்தையால் உருவாக்கி விட்டார். ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಆತನು ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. God is in the business of creating new things. ದೇವರ ವ್ಯವಹಾರ ಆತನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ஒரே பழசே இருக்கிற காரியங்கள் அல்ல, ಏನು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. இப்போ கூட பாருங்க, சயின்டிஸ்டுங்க புதுசா ஏதோ இருக்குது கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அவை எல்லாம் தேவன் சிந்தனையில உருவாக்கப்பட்டவைகள். ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದು. பிரியமானவர்களே, இப்படி இருக்கிற சமயத்துல தான் எல்லாவற்றையும் தேவன் நன்மையாகவே பார்க்கிறார். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆತನು அப்ப நம்ம சிந்தையில உருவாக்குகளே நாம நன்மையாக நாம் பார்க்கிறோமா இல்ல கெட்டதா பார்க்கிறோமா என்று நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ಅದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದ್ರೆ தேவன் மனுஷனை படைக்கும் போது ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ அவனை தன்னுடைய சாயலாக தேவன் உருவாக்கினார் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. தமது சாயல் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம் சொல்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, பின்பு தேவன் தமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக, அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊரும் சகல பிராணிகளும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார். ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ, ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ ಅಂದನು. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. பாருங்க, ஒரு மனுஷனை உருவாக்குதல்ல தேவனுக்கு இருந்த சிந்தையை பாருங்க. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. இவள் எல்லாவற்றையும் ஆளக்கடவர்கள், ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಆಳಲಿ. அப்பனா ஒரு மனுஷனை தேவன் ஆளுவதற்காக அவனை உண்டாக்கினார். ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆತನು ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. தன்னுடைய சாயலாக உண்டாக்கினார். ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ. வேற யார் மாதிரி பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா? ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ஒரு மிருகத்தை மாதிரி எதனா ஒன்று பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೃಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. பாருங்க, என்ன ஒரு உன்னதமான தேவன் நம்ம. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದಂತ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தம்முடைய சாயலாக படைத்தாரா பாருங்க. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವರೂಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನು ஒரு பெரிய அதிகாரத்தை கொடுக்கும்படி தேவன் உருவாக்கினார். ಆತನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. நம்மகிட்ட அந்த மாதிரி இருக்குமா? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படி இருந்தால் நமக்கு கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது. ಆಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கிறிஸ்துவின் சிந்தை என்பது ஒரு மனிதனை உருவாக்கி
அவனுடைய தன்னை போல மாற வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, அவனை படைத்து என்ன பண்றாரா? ಅವನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார். ಆತನನ್ನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ஆணும் பெண்ணுமாக அவனை சிருஷ்டித்தார். ಅವರನ್ನು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. தேவ சாயலாய் உருவாக்குவதற்கு ஆண்டவருக்கு என்ன எதனா இதா இருக்குதா? அவருக்கு ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತನಗೇನಾದ್ರು ಇದಾಗಿತ್ತಾ? அதாவது நான் எப்படி பவுல் என்ன சொல்றாருன்னா அதுதான் சொல்றாரு, கிறிஸ்துவின் சிந்தை எனக்கு உண்டாயிருக்குதுன்னு சொல்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. என்னை போல நீங்க மாறணும்பா, ನನ್ನ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು, என்னை பின்பற்றுகின்றார், ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. கிறிஸ்துவின் சிந்தை எனக்கு இருக்குதோ அதே மாதிரி உங்களுக்கும் இருக்கணும்னு சொல்றாரு. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எப்படியாவது ஜனங்களை உருவாக்கி தேவ சாயலாக தேவனுடைய பிள்ளைகளாக அவர்களை மாற்ற வேண்டும் என்பதே அவருடைய சிந்தையாக இருந்தது. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಜನರನ್ನು ಅವರು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದೇ ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿದೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. கிரியேட்டிவிட்டி பாருங்க, ஒரு புதிதாய் தேவன் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார். ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. எபிரேயர் எழுதின நிருபம் 1:2-3 வசனங்களை வாசிப்போம் என்றால், ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರು ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು, ಈತನ ಮೂಲಕವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಈತನು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಕಾಶವು, ಆತನ ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿಯು, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದ್ದು, ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನರೂಢನಾದನು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. என்ன சொல்றாரு? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? இந்த கடைசி நாட்களில் ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவள்ளுவம் பற்றின இவரை சர்வத்துக்கு சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார். இவரை கொண்டு உலகங்களை உண்டாக்கினார். இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொரூபமாயிருந்து சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறாய். தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி உன்னதில் உள்ள மகத்துவமானவருடைய வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்தார். அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. எப்படியாவது பாவம் மன்னிப்பு இவர் மூலமாய் உண்டாக வேண்டும். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. அதுதான் கிறிஸ்துவின் சிந்தை. ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ. நான் பாவ மன்னிப்பு பெற்றிருக்கிறேன் என்றால், ನಾನು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, கிறிஸ்துவின் சிந்தை எனக்கு இருக்கும்போது, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ನನಗಿರುವಾಗ மற்றவர்களும் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று யார் விரும்பினார்களோ அவர்தான் கிறிஸ்துவின் சிந்தை உடையவர்கள். ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳಂತವರು. அல்லேலூயா. 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 பாருங்க, ஒரு உன்னதமான ஒரு எண்ணங்கள், ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು. எப்படியாவது ஜனங்கள் கிறிஸ்துவை போல மாற வேண்டும். ಹೇಗಾದರೂ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. அல்லேலூயா. 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 இப்போ கூட ஒரு டீன் கிளப்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ಈಗ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟೀನ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. பாஸ்டர் சொன்னாங்க, ಅಲ್ಲಿ ದೇವ ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದರು, எப்படியாவது ಹೇಗಾದರೂ சிறு வயதிலிருந்து இவர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ರೂಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. தேவனை பிரதிபலிக்கிற மக்களாக இவர்கள் மாற வேண்டும். ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವರು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. அதுதாங்க கிறிஸ்துவின் சிந்தை. ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ. அவர்கள் குறைகளை பார்த்து அவர்களை திட்டுவதற்கு அடிப்பதற்காக நாமளுக்கு அது பொறுப்பை தேவன் கொடுக்கவில்லை. ಅವರನ್ನು ಬೈಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. மாறாக கிறிஸ்துவை போல அவளை மாறுவதற்கு என்னென்ன முயற்சி ஏற்படுக்கோ அத்தனை முயற்சிகள் இருப்பதுக்கு தான் அது உருவாக்கப்பட்டது. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. எப்படியாவது உலகத்தின் பாவங்களுக்கு அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். ಹೇಗಾದರೂ ಅವರು ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವರು ಜಯಿಸಬೇಕು. எப்படியாவது தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் எல்லாரும் சொல்லத்தக்கதாக வாழ்க்கை மாற வேண்டும். ಹೇಗಾದರೂ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗಬೇಕು. அதுதான் கிறிஸ்துவின் சிந்தை பிரியமான. ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. அல்லேலூயா. 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 அதை விட்டுட்டு ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು நான் செய்யற மாதிரி இவன் வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும், ನಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಇರಬೇಕು,
நான் உனக்கு உன் வாழ்க்கையில என்ன நினைத்துக்கிறோம் அதுதான் நீ செயல்படுத்த வேண்டும். ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅದೇ ಅದು ನಡೆಯಬೇಕು. அதிகாரம் செலுத்துவதற்கு அல்ல, ಅದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, மாறாக கிறிஸ்துவை போல மாற்றுவதற்கு. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பவுல் பாருங்க ಪೌಲನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ, என்ன சொல்றாரு, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நான் யூதனுக்கு யூதனாகவும், ನಾನು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಯಹೂದ್ಯನಾಗಿಯೂ, கிரேக்கனுக்கு கிரேக்கனாகவும், ನಾನು ಗ್ರೀಕನಿಗೆ ಗ್ರೀಕನಾಗಿಯೂ, எப்படியாவது சிலரை கிறிஸ்துவுக்கு ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಆದಾಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ நான் அவர்களை போல மாறிட்டேன். ನಾನು ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟೆನು. அவங்க வேஷ்டி கட்டிதான் நானும் வேஷ்டி கட்டின்னு போறேன். ಅವರು ಕಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. மிஷினரிமார்கள் அதை தான் செய்கிறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவங்கள மாதிரியே தலப்பாவில் போட்டுக்குவாங்க, ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪೇಟವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, அவர மாதிரியே வேஷ்டி கட்டிக்குவாங்க. ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. அந்த ஜனங்க எப்படி இருக்கிறாங்களோ அதை மாதிரி மாறி ಆ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು, நான் பேண்ட் ஷர்ட்டு கோட் ஷூட் எல்லாம் எனக்கு போகிறதுக்கு எல்லாம் யோகியತೆ இருக்கும். ಅವರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶೂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. அது முக்கியமல்ல, ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. கிறிஸ்துவுக்கு அவர்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಆದಾಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ஐ வில் சேஞ்ச் மை அப்பியரன்ஸ், என்னுடைய பார்வையை என்னுடைய தோற்றத்தை நான் மாற்றிக்கொள்கிறேன். ನನ್ನ ನೋಟವನ್ನೇ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. அதுதான் கிறிஸ்துவின் சேர்ந்த பெருமாள். ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ஒரு தியாகம் உள்ள நமக்கு தேவை. ಅವರು ಒಂದು ತ್ಯಾಗದ ಹೃದಯ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. அவங்கள போயிட்டு என்ன மாதிரி நீ சூட்டு போட்டுன்னு சொன்னா அவங்க வருவாங்களா? ನೀನು ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರಾ? ஒரு சிறிய பிள்ளையை நீ ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், ನೀನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವನ್ನು ಆದಾಯಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ அந்த பிள்ளை போல நீ மாறணும். ಆ ಮಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. அது கீழே இறங்கி ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ತಗ್ಗಲ್ಪಟ್ಟು அது உட்கார்ந்து ಕುಳಿತುಕೊಂಡು அதை நாம் கிறிஸ்துக்குள் வளர அதை புரிந்து கொண்டு, ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, அந்த பிள்ளைகளின் கஷ்டத்தை புரிந்து கொண்டு, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, அதுக்கு தக்கார் போல நாம் உதவி செய்து ஆண்டவருக்குள்ள வளர்க்கும் போது ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, கிறிஸ்துவின் சிந்தை நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அது வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டங்க. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ஏன்னா இது ரொம்ப அவ்வளவு சுலபமா முடிகிற காரியம் அல்ல. ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. பாருங்க, ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு, ನೋಡ್ರಿ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ஒரு மனுஷனை தெரிந்து கொள்கிறாரு. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. அவன் பேர் ஆபிரகாம். ಆತನ ಹೆಸರು ಅಬ್ರಹಾಮನು. ஆதியாகமம் 12 அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவனை ஆண்டவர் அழைக்கிறாரு, ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனடி வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போ. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன், நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பார் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನ, ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ನೀನು ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು ತಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರುವೆನು. ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದದ ನಿಧಿಯಾಗುವಿ. என்ன ஆயிடுச்சாங்க, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು? முரட்டாட்டமுள்ள ஜனங்களும் தேவனை விட்டு விலகி பலவிதமான இச்சைகளை நிறைவேற்ற ஜனங்கள் பெருகி கொண்டிருக்கும் போது, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟುತನ ಹಿಡಿದಂತ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, எங்கும் பொல்லாத மனிதர்கள் நிறைந்திருக்கிற சமயத்துல, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೇಡಿ ತುಂಬಿದಂತ ಜನರು ತುಂಬಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஒரு மனிதனை அழைக்கிறார் ஆண்டவர். ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. அவன் மூலமாக ஒரு தேசத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்று ஒரு மனிதனை அழைக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. அவன் யார்? ಆತನು ಯಾರು? சிலைகளை விட்டு பிழைப்பு நடத்துகிறவன். ಆತನು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವನು. ஆனா பக்தி உள்ள மனுஷன், ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಮನುಷ್ಯನು, நல்ல நம்பிக்கையுள்ள மனிதன், ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳಂತ ಮನುಷ್ಯನು, அவனை அழைத்து போது ஆண்டவர், ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ, அவனை அழைத்து ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು அவனுக்கு சகல விதமான ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து, ಅವನಿಗೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, பிள்ளையே இல்லை அவனுக்கு, ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ, ஆனாலும் நான் அவனை பெரிய ஜாதி ஆக்குறேன், ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? இதுதான் கிறிஸ்துவின் சிந்தை.
ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ. ஒன்றுமில்லாத மனிதர்களை அழைத்து ಏನು ಇಲ್ಲದಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು அவர்களை உருவாக்கி ಅವರನ್ನು ರೂಪಿಸಿ அவர்களை ஒரு பெரிய ஜாதியாக மாற்றுவது. ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, இது உயர்ந்த சிந்தை. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆ. பாருங்க, நினைத்து பார்க்க கூட பார்க்க முடியாது. ಅಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. அந்த ஆபிரகாம் பாருங்க, ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ರಿ. இந்த வார்த்தைகளை அவனை கேட்ட உடனே ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ அவன் வாழ்க்கையே மாற ஆரம்பிச்சு. ಆತನ ಜೀವಿತವೇ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. தேவனை விசுவாசிக்க ஆரம்பித்தான். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. இதெல்லாம் நடக்கும். ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. அது எப்போன்னு எனக்கு தெரியாது, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனாலும் நான் நம்புறேன் ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ என்று சொல்லி ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು அந்த உருவாக்குவதற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து ಅಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು என்ன பண்றான்? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? அவன் வாழ்க்கையை தொடர்கிறான். ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, பல விதமான போராட்டங்கள் வந்தாலும் கூட ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಹೋರಾಟಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ தேவன் காட்கிற வழியில அவன் நடந்தபடினால ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೋರಿಸುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಡೆದರ ನಿಮಿತ್ತ தேவன் அவனை உருவாக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவ சிந்தை பெற்றவனாக அவனை மாறுகிறான். பாருங்க, ಅವನು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಆತನು ಮಾರ್ಪಡ್ತಾನೆ. ஆண்டவர் அழைக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு ஆண்டருக்கு சம்பந்தமே இல்ல. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಆತನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. என்னைக்கு தேவன் அழைத்தாரோ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕರೆದನು அவன் சிந்தையெல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சு. ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿತು. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவனுடைய சிந்தைனா நான் தேவன் சொல்லுகிறத நான் அப்படியே செய்யணும். ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. தேவன் அவனை உருவாக்குகிறார். ದೇವರು ಆತನನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, நம்ம கூட ஆண்டவர் கேட்டாரண்டா ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ என்ன செய்வோம்? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? எனக்கு ஒரு மனுஷனை தெரியும், ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಗೊತ್ತು. ரொம்ப குடிகாரர். அவர் ಅವನು ಬಹಳ ಕುಡಿಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ரொம்ப குடி. ಆತ ಬಹಳವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಂತವರು. கொஞ்ச நாள் விட்டுருவாரு, திரும்ப ஆரம்பிச்சிருவார். ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. தடுக்கவே முடியல. ஆனா பக்தி இருக்குது உள்ள. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಬಹಳವಾಗಿದೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா வயிறு வலி அது வலின்னு சொல்லி அட்மிட் ஆன மனுஷன். ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದರು. பார்த்தா ஸ்ப்ளீன் எல்லாம் பேங்க்ரியாஸ் எல்லாம் அடிவாகிட்டு இருக்குது. ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, இனி நீ ஒரு கொஞ்சம் குடிச்சா கூட ಇನ್ನು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದರೂ ಕೂಡ உன்னை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. உடனே ஒரு ஊழியக்காரர் அவனுக்காக ரொம்ப ஜெபம் பண்ணி அவனை ரொம்ப வழி நடத்த ஆரம்பிச்சார். ಒಬ್ಬ ದೇವ ಸೇವಕರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. அப்பதான் அந்த மனுஷனுக்குள்ள தேவனுடைய சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. அப்புறம் பாத்தீங்களா, ಅನಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. பாரு, ಅವನ ಜೀವಿತವೇ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ஆண்டுடைய வசனத்தையே கேட்காத ஒரு மனுஷன் ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ஆண்டோட வசனத்து மேல வாஞ்சு அதிகமா மாறாரு. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬಯಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟನು. எங்க மீட்டிங் இருந்தாலும் அவர் போயிடுறாரு. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಟ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. எங்க ஆண்டோடைய வார்த்தை இருக்குதோ அங்க போயிடுவார். ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ஆண்டோடைய பாட்டு பாடுற தெரியுதோ ಇಲ್ಲ ஆனா கேட்க ஆரம்பிச்சார். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் சரீரத்துல கூட மாற்று எண்ண ஆரம்பிச்சு. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು. டேமேஜ் ஆன எல்லா பாட்டு ரீகன்ஸ் புதுசா மாற ஆரம்பிச்சு. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅವರ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அவர் சொல்றாரு, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, இப்ப நான் யாரை பற்றி கவலைப்படுறதில்ல, ಈಗ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಚಿಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ. என் ஒய்ஃப் என்னை திட்டுறாங்க, இப்ப கூட திட்டிருந்தாங்கிறாங்க, அதை பற்றி நான் கவலைப்படுறதில்ல. ನನ್ನ ಮಡದಿಯ ಈಗಲೂ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ. எங்க உற்றார் உறவு இவ்வளோ நீ பால் இப்போ நல்லா ஆயிட்டுக்கிற ஆனா ரொம்ப லாஸ் பண்ணிட்டே பால் சொல்றாங்க, அதை பற்றி நான் கவலைப்படுறதில்ல. ಈಗ ನೀನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ஆனா இன்றைக்கு கிறிஸ்து என்னை புதிதாய் மாற்றி இருக்கிறார். ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. அவர்கிட்ட ஆண்டவர் கேட்டாரா ஒரு நாள் காலையில, ಅವ್ರ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, உனக்கு நான் இவ்வளோ செஞ்சுக்கிறேனே, ನಾನು ನಿನಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, எனக்காக நீ என்னப்பா செஞ்சுக்கிற? ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ? அவர் சொல்றாரு, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரில, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவர் ஒரு
ಟೈಲರ್ ಅವರು ಒಂದು ದರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದರು. அவர் என்ன பண்ணிக்கிறார் தெரியுங்களா? ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? எல்லா ட்ராக்ஸுಗಳು அங்கங்கே போய் வாங்கி ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದು அதை முன்னாடி அழகாக அடுக்கி ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ, அவர் சொல்றாரு, என் நெட்டு நான் பேச முடியாது, எனக்கு பேச தெரியாது, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ஆனா இது மூலமா நான் ஏதாவது ஆண்டுக்கு செய்ய முடியுமே. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. இந்த ட்ராக்ஸ் சில பேர் வாழ்க்கையை மாற்றுமே ಈ ಕರಪತ್ರಗಳು ಅನೇಕರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದಲ್ಲ என்று சொல்லி நான் வச்சுக்கிறேன் பிரதர். ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರದರ್. அழகாக கடிக்கிறார். ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. வரவங்களுக்கெல்லாம், ಬರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ஐயா இதை கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க. ಅಯ್ಯ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. சில பேர் சொன்னாங்களாம், ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, நீ பூர்த்தியே ரொம்ப படிச்சும் போதே என் உள்ளத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿತ್ತು. கிறிஸ்துவின் சிந்தை. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. பாருங்க, தேவன் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை செய்யும்போது நான் எப்படி சும்மா இருக்க முடியும்? எனக்கு பேச தெரியல, எனக்கு பிரசங்கம் பண்ண வராது, எதுவும் வராது, ஆனால் என்னால் இது செய்து ஆண்டவர் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். ನನಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಆದಾಯಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. பாருங்க, ஆபிரகாமை அழைத்து, அது மாத்திரம் இல்ல, மோசே என்ற மனிதனை கூட ஆண்டவர் அழைக்கிறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕರೆದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೋಶೆ ಎಂಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. யாத்திராகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ಅಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிற மனிதர்களை ಅಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು விடுதலை ஆக்கும்படியாக ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ஒரு மனுஷன் ஆண்டவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. உன்னை நான் அந்த காரியத்துக்காக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ஏனென்றால் நீ இப்பொழுது வேறு விதமா இருக்கிறாய். ಈಗ ನೀನು ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿ. ஆனால் நீ நான் உன்னை என்னைக்கு ஏற்ற என்னுடைய சிந்தைப்படியும் நான் உன்னை மாற்றுவேன். ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. முதல்ல வேணான்னு சொல்றான், ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ, திரும்ப அதை ஒத்துக்கொள்கிறான். ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. பாருங்க, யாத்திராகமம் அதிகாரம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 9ஆம் வசனம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, ಅಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ, இப்பொழுதும் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் கூக்குரல் என் சந்நிதியில் வந்து எட்டினது, எகிப்தியர் அவர்களை ஒடுக்குதலில் கண்டேன். நீ இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய என் ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரும்படி உன்னை பார்வோனிடத்திற்கு அனுப்புவேன், வா என்றார். ಈಗ ಕೇಳು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕೂಗು ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು, ಐಗುಪ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉಪದ್ರವವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಬಾ ಅಂದನು. மோசே நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது, ரொம்ப ஷார்ட் டெம்பரான ஆளு. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಆತನು ಬಹಳ ಕೋಪವುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ஒரு ஆளை கொலையே பண்ணி விடுறான். ಆತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಯೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. இவனும் அவ்வளோ வைராக்கியம் அவனுக்கு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಆತನಿಗೆ. அவ்வளோ என்னுடைய ஜனத்தை நீ பண்றியான்னு சொல்லி அடிச்சு போட்டுறான். ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು தேவனை அழைக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕರೀತಾನೆ. அவனை என்ன பண்றாருன்னா, ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, சாந்த சொரூபியாக மாற்றி விடுகிறார். ಅವರನ್ನು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. God in the business of transforming the life of the people. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆತನ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ஜனங்களை அவருடைய எல்லா துர்குணத்திலிருந்து விடுவித்து அவரை தேவனை போல மாற்றுவதுதான் அவருடைய வேலையாகிறது. ಜನರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದೇ ದೇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ஆண்டவரே சொல்றாரு, இவனை போல ஒரு சாந்த குணமுள்ள பூமியில இல்லை. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. நம்முடைய திறமைகளோ, நம்முடைய வரங்களோ, தாளந்துகளோ, அது எல்லாம் தேவனுக்குரியவைகள், தேவனால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಲಾಂತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. அல்ல, ஆண்டவர் பாருங்க என்ன பண்றாரு, அவருடைய சிந்தையை அவனுக்கு கொடுத்தபடினா அவன் சாந்த ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗ மாறுகிறான். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇವರು ಆತನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು, ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಆತನು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟನು. ஏகப்பட்ட அசைன்மெண்ட் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
நிறைய வேலைகள் ஆண்டவர் கொடுக்குறாரு. ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அது எல்லாவற்றையும் செய்வதற்கு முதலாவது ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னா அவனுக்கு தேவை சாந்தம். ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಶಾಂತತ್ವ. சாந்தமா இருக்கிறவங்க தான் எதனா நீ சொன்னா கூட கேட்குவாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತವರೇ ನೀವು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? நீ எதனா சொல்லு, நான் எதனா செய்யறேன்வாங்க. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. பாருங்க, தேவனுடைய சிந்தை பாருங்க. அந்த ஒரு மனுஷனை ஒரு 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 அவன் அவன் குணமே என்னன்னா ஷார்ட் டெம்பர். யாரா கொலை பண்றதுக்கு கூட ரெடி ஆக்குவான். ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ஆனா பாருங்க, தேவன் அவனை மாற்றுகிறார். ஃபர்ஸ்ட் அவன குணத்தை மாற்றுகிறார். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಆತನ ಗುಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. அப்பொழுதுதான் அவனை அந்த காரியங்களை ஒருவராக அவனை ஆண்டவர் பண்றாரு. அவன்கிட்ட ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತರವೇ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அவன் மூலமாக பலவிதமான தேவனுடைய வல்லமைகள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது. ಅವನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ದೇವರ ಬಲವು ಶಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತದೆ. அவனை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஜனங்க பயப்படுறாங்க. ಅವನ ಜನರು ಆತನನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா, ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவன் யாரையும் பயமுறுத்தல, ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ஆனா அவனை பார்த்து ஜனங்கள் பயந்தார்கள். ಆದರೆ ಜನರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟರು. அந்த மாதிரியாக ஒரு வாழ்க்கையை ஆண்டவர் மாத்துகிறார். ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. மோசேயின் சிந்தை அவனுக்குள் இருந்தவர்களை தேவன் அகற்றிவிட்டு ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆತನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ அவருடைய சிந்தையை அவனுக்குள் வைத்தார். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆತನ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಆತನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟನು. அதனால தான் ஆண்டவர் அவனை கொண்டு பெரிய அதிசயங்கள் அற்புதங்களை செய்தார். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ಅನೇಕ ಅತಿಶಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. நாம கூட ஆசையா இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம கூட ஆசையா இருக்கிறோம். ನಮಗೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ, நான் இப்படி பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும். ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. முதலாவது பவுல் சொல்றாரு, கிறிஸ்துவின் சிந்தையை நீ தரித்துக்கொள். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆண்டவர் பாருங்க, அந்த மோசேயோட வாழ்க்கை எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு பயங்கரமா இருக்குது. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೋಶೆ ಜೀವಿತ ತೆಗೆದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. அவன் எல்லாம், அவன் உருவம் மாறுகிறது, அவன் சிந்தை மாறுகிறது, எல்லாம் நான் ஒன்றுமே இல்லப்பா, எல்லாம் அவர்தான் சொல்லிறான். ಅವನ ರೂಪ, ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನೇನು ಇಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அவன் கோலை எடுத்து உயர்த்தினால ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது. ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೇಲೆತ್ತುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. இவள் எல்லாவற்றிலும் அவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ளவே இல்லை. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. இதுதான் கிறிஸ்துவின் சிந்தை. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதான் பவுல் சொல்றாரு, ಅದನ್ನೇ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, இனி நான் அல்ல, ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, கிறிஸ்துவே என்னில் ஜீவிக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ஆனாலும் பிழைத்திருக்கிறேன். ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. இனி நான் அல்ல, ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இனி என் சிந்தை அல்ல, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ. கிறிஸ்துவின் சிந்தை மூலமாகத்தான் நான் இந்த ஊழியத்தை செய்தேன். ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಾನು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அது மாத்திரம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஊழியத்தை நாம் பார்க்கும்போது, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ மத்திய எழுதின நிருபத்துல 4ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 17 19 வசனத்தை ನಾವು வாசிப்போம் என்றால், ಅಲ್ಲಿ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ, ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿತು, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಬ್ಬರು ಬಲೆ ಬೀಸುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವರು ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಮೋನನ ಮತ್ತು ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಂದ್ರೆಯ, ಅವರು ಬೆಸ್ತರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಆತನು, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರಿ, ಮನುಷ್ಯನಿರುವ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சீஷர்களை தமக்கு உண்டாக்கிக் கொள்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. இயேசு ஒருவரே ஊழியம் செய்ய, எல்லாம் அவர் தான் செய்யறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ஆனாலும் பாருங்க, ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ, தன்னை போல மனிதர்களை உருவாக்குவதற்காக, ತನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ சில மனிதர்களை தெரிந்து கொள்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அவங்க யாரு? ಅವರು ಯಾರು? மீன் பிடிக்கிறவங்க, ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಬೆಸ್ತರು, டாக்ஸ் கலெக்டருங்க, ಅಲ್ಲಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತವರು. இப்படி பலவிதமான ஜனங்கள். ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಜನರು. அநேகருடைய வாழ்க்கை நிறைய பேருக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கையா தான் இருந்திருக்குதுப்பா. ಅನೇಕರ ಜೀವಿತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜೀವಿತ. அவங்கள பார்த்தா யாரும் ஒன்னும் நேசிக்கிற மக்களாக இருந்தது இல்லை. அவங்க ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾರು ಅವರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ஆனா பாருங்க, தேவன் அவர்களை தான் அழைக்கிறார்.
ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. அவர்களை அழைத்து ಅವರನ್ನು ಕರೆದು என் பின்னே வாருங்கள், ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ರಿ, உங்களை மனுஷர்கள் ஆக்கும், மனுஷர்களை பிடிக்கிறீர்களா மாற்றுவேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನೀಡುವಂತ ಬೆಸ್ತರನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. இப்ப நீ மீன் பிடிச்சிருக்கிற, ಈಗ ನೀನನ್ನು ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಿ, உன்னை மனுஷனை பிடிக்கிறா மாற்றுறேன். ನಿನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನೀಡುವಂತವರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. I will transform your life. உன்னுடைய வாழ்க்கையை நான் மாற்றுகிறேன்பா. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ. என்னோடு கூட இருங்கள். ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಗಡವೇ ಇರ್ರಿ. பாருங்க, கூடவே போறாங்க அவங்க. ಅವರು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. இயேசு செய்யற எல்லா அற்புதங்கள் அடையாளங்களையும் பார்க்கறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು அதிசಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. அப்புறம் என்ன செய்யறாரு? ಅನಂತರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? அந்த அதிகாரத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார். ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ, அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. என்ன மாதிரி நீ மாறணும், ನನ್ನ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಪಡ್ರಿ. அதுதான் கிறிஸ்துவின் சிந்தை. ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೋಚನೆ. நானே எல்லாம் பண்ணிருக்கணும் இல்ல, ನಾನೇ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நம்ம சபையில அந்த மாதிரி நடப்பதில்லை. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ. எல்லாம் ஆண்டவரை பிரதிபலிக்க வேண்டும். ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எல்லாரும் ஆண்டவரை போல மாற வேண்டும். ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. முதல்ல பாத்தீங்களா, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ அந்த ஆலயத்துக்கு ஜனங்க போவாங்க, ಆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ஒரு ஆசாரியன் தான் இருப்பார். ஆசாரியன் ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. அவர் சொல்லுவதுதான் வார்த்தை. ಅವರು ಹೇಳುವುದೇ ಮಾತು. எப்பொழுதாவது ஒரு முறை தீர்க்கதரிசி ஜனங்கள் மத்தியில பேசுவார். ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. யாருக்கும் மனசுல கூட உதிக்கல ஏதாவது போய் சொல்லணும் ஆண்டவர் பற்றின்னு சொல்லி. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? அப்படியே மாத்துறாரு. ಅದನ್ನು ದೇವರು ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. தனக்கு பின்பற்றுகிற மனிதர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறார். ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. முதலாவது அவர் அற்புதத்தை செய்கிறாரு. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. இப்பொழுது அவர்கள் தேவனுடைய அற்புதங்களை செய்வதற்கு ஆண்டவர் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார். ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. அவர்தான் அற்புதத்தை செய்யறாரு, ಆತನೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ஆனா அவர் ஜனங்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறார். ಆದ್ರೆ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, இதுதான் கிறிஸ்துவின் சிந்தை. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು. நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ ஜனங்களை உருவாக்குகிறாயோ, ನೀನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯೋ, உனக்குள் கிறிஸ்துவின் சிந்தை இருக்கிறது. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்பொழுதுதான் சீக்கிரமா சுவிசேஷம் பரவ ஆரம்பிக்க பாருங்க. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. உலகம் முழுவதும் போய் சுவிசேஷத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க. ಈ ಲೋಕದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. பவுலை பார்க்கங்க. ಪೌಲನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. என்னைக்கு அழைச்சாரோ, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಹೊಡೆದರೋ, ஆண்டவர் தெரிஞ்சுக்கொள்ள ஜனங்கள் எல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமான ஜனங்களா இருப்பார். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳಂತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. நல்லா சர்ச்சுக்கு வந்து டெய்லி வந்து வாரம் வந்து போறவங்க அல்ல. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಕೂತು ಹೋಗುವಂತವರಲ್ಲ. நிறைய பேர் ஆலயத்துக்கு வருவார்கள், போவார்கள். ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. அவர்களெல்லாம் ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்வதில்லை. ದೇವರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ முரண்பாடு உள்ள ஜனங்கள், ಎಲ್ಲ ಒರಟುತನ ಉಳ್ಳಂತ ಮನುಷ್ಯರು. பாருங்க, பவுல் சுவிசேஷத்துக்கு இயேசுக்கு சுவிசேஷம் எதிர்த்து நின்ற மனுஷன். ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದು அவனை தான் தெரிந்து கொள்கிறார். ದೇವರು ಅವನನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நீங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்லைங்க பிரியமானவர்களே. ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. நல்ல மனுஷங்களை கூப்பிட்டு வந்து நீ சொல்றதுக்கு ரொம்ப சுலபம். அது ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ. முரட்டாட்டு ஆப்போசிட்டா நிக்கிற மனுஷனை எப்படி ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள முடியும்? ಅಲ್ಲಿ ಒರಟುತನ ಉಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆದಾಯಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரத்தினாலும் அல்ல, ಬಲದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ, கர்த்தருடைய ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் மாற்றுகிறார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. நம்ம ரொம்ப ಅಲ್ಟಿಗೆಲ್ಲ தேவையில்லை. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹರಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, சீஷர்கள் பெருக ஆரம்பிக்கிறார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. தௌசண்ட்ஸ்ல பெருகிறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. இந்த 12 ஜனங்கள் மூலமாக, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 12 ಜನರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, பவுல் மூலமாக, ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, பவுல் பாருங்க போற இடத்துலலாம் சீஷரை உருவாக்கிட்டே இருக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. கிறிஸ்துவின் சிந்தை, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು. அல்லேலூயா, அல்லேಲೂಯಾ.
அதுக்கு சில தியாகங்களை பண்ண வேண்டுங்க. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. பவுலு ಪೌಲನು ரொம்ப படிச்சவர். ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಓದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, கமாலியல் பாதத்தருகே உட்கார்ந்த மனிதன். ಅಲ್ಲಿ ಗಮಲೇಲಿಯನ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಓದಿದಂತವನು. நல்ல ஒரு இன்டெலெக்சுவல் பர்சன். ಅವನು ಬಹಳ ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದನು. அவர் என்னன்றாரு, ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, இவள் எல்லாவற்றையும் நான் குப்பையமாக எண்ணுகிறேன். ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಕಸವಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. நம்ம சபையில் அதுதான் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம். அல்லேலூயா. அல்லேಲೂಯಾ. குப்பையமாக எண்ணுகிறேன். ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಸವಾಗಿ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. நான் எங்கெங்கே போயிருக்கலாம். ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರಬಹುದು. நான் என்ன குறித்து சொல்லவில்லை. ನಾನು ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. பெரிய பெரிய போஸ்ಟ್களாக கிடைச்சிருக்கும். ಇವರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವೆಲ್ಲ ದೊರಕುತ್ತಾ ಇತ್ತು. அவளெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಡ. எப்படியாவது ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும். ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற மனிதர்களுக்காக நான் போராடுகிறேன். ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೇನೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. அல்லேலூயா. அல்லேலೂಯಾ. அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இது. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇ ಇದು. ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கேட்டா, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, பவுல் என்னன்றாரு, எல்லாவற்றையும் நான் குப்பையமாக எண்ணுகிறேன். ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಸವಾಗಿ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. கிறிஸ்துவை அறிகிற மேன்மைக்காக, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅರಿಯುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு, ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, அவருடைய சிந்தை என்னன்னு அறிந்து கொள்வதற்கு, ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ அவர் ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, என் மூலமா என்னென்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அதெல்லாம் அறிந்து கொள்வதற்கு, ಆತನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ எல்லாவற்றையும் குப்பையமாக எண்ணுகிறேன். ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಸವಾಗಿ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. கிறிஸ்து தான் எனக்கு தேவை. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கிறிஸ்துவின் சிந்தை நமக்குள் வரும்போது பிரியமானவர்களே, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, மற்றவர்களை நாம் ஆண்டவருக்குள் உருவாக்குவதற்கு நாம் ஆண்டவர் நம்மை பயன்படுத்துவார். ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ರೂಪಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ. May God bless you. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. உம்மை போல் மாற்றும் இயேசுவே, உம்மை போல் மாற்றும் உள்ளத்தை அன்பால் நீரப்பி என்னை உம்மை போல் மாற்றும். தேவன் இந்த சிந்தையே நமக்கு வரணும்னு அருமையான ஒரு வசனத்தை கேட்டோம். Make me more like thee, Jesus, make me more like thee. Give me a heart that filled with love and make me more like thee. இன்றைக்கு இயேசு நம்ம சபையில் இருந்தார்னா அவர் எப்படி இருப்பாரு? அதே சிந்தை தான் என்னிலும் இருக்க வேண்டும். அவர் எப்படி நடந்தாரோ அப்படி நடக்கணும். அவர் எப்படி பேசினாரோ அப்படி பேசணும். அவரில் என்ன சிந்தை இருந்திருக்கும் அதே சிந்தை தான் இன்னிலும் இருக்க வேண்டும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம்ன்றதை விட்டுட்டு இயேசுடைய சிந்தையே நம்ம இல்லை வரணும். கர்த்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஏசையா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லா ஸ்தோத்திர துதி கன மகிமைக்கு நீர் பாத்திரராயிருக்கிறீர். இந்த காலை நேரத்தில் உங்களுடைய வசனத்தை கேட்கும்படியாக உம்மை போல மாற உம்முடைய சிந்தனையை நாங்கள் பெற கர்த்தாவே, மற்றவர்களுக்கு அந்த சிந்தனையை நாங்கள் கர்த்தாவை செயல்படுத்த தேவரீர் உதவி செய்வீராக. தூது கொடுத்த மகனுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, உடைய வார்த்தையில் என்னிலும் எங்களிலும் அது கிரியை செய்யட்டும். தொடர்ந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒவ்வொருவருமாய் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். எல்லா ஸ்தோத்திர துதி கன மகிமை உமக்கு செலுத்துகின்றோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டி நிற்கின்றோம் நல்ல பிதாவே, ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಈಗನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮத்தை ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಈಗವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.